আসসালামু আলাইকুম। এটিএন বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ওয়াহিবা রাইয়ান। শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম। জুলাই গণহত্যার মামলায় শেখ হাসিনা সহ ৩ আসামির রায় ঘোষণা চলছে। ৪৫৩ পৃষ্ঠার রায়ের সার সংক্ষেপ পড়ছেন বিচারপতি মহিদুল হক। রায়ে আসামিদের সর্বোচ্চ সাজা চান জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যরা। শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তি নিশ্চিতের আহ্বান। রায়কে ঘিরে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ, অগ্নিসংযোগ। পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে ধানমন্ডি ৩২-এ ছাত্র জনতা। লাঠিচার্জ, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করল যৌথ বাহিনী, কয়েকজন আহত। এবারে নির্বাচন দেশ রক্ষার, বললেন প্রধান উপদেষ্টা। ডিসিদের শতভাগ সততা, নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ। এবং সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত কমিশন। সংলাপে সিইসি। আচরণবিধি মানাতে ইসিকে কঠোর হওয়ার পরামর্শ দলগুলোর। শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম, এখন বিস্তারিত। ২৪শে জুলাই আগস্টে সংঘটিত গণহত্যার দায়ে মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সহ ৩ জনের রায় ঘোষণা চলছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। দুপুর ১২টা ৪০ দিকে ৪৫৩ পৃষ্ঠার রায়ের প্রথম অংশ পড়া শুরু করেছেন বিচারিক প্যানেলের সদস্য বিচারপতি মোহাম্মদ মহিদুল হক এনাম চৌধুরী। ট্রাইব্যুনাল ১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের বিচারিক প্যানেলের অপর সদস্য বিচারপতি মোহাম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ। এ মামলায় পলাতক রয়েছেন শেখ হাসিনা ও কামাল। ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে অপর আসামি ও রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি মামুনকে। দর্শক, বর্তমানে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১-এর রায় ঘোষণা চলমান রয়েছে। আমরা সরাসরি ট্রাইব্যুনালের সাথে যুক্ত হচ্ছি। In furtherance by virtue of her order as stated beforehand, and similarly she committed the same crime, that is the crime against humanity, on another count for causing the killings at Ashulia of Sabar, killing of 6 persons. For all these 3 counts we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. Please. For আপনাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আদালতের ডেকোরাম, ট্রাইব্যুনালের ডেকোরাম মেনটেন করার জন্য। আপনাদের যা উচ্ছ্বাস, যা এক্সপেকটেশন, যা প্রকাশভঙ্গি, সেটা আদালতের ট্রাইব্যুনাল রুমের বাইরে যে করলে সেটা আরো শোভনীয় দেখা যাবে। Thank you. Please silent থাকবেন। Accused Asaduজ্জামান Khan Kamal and accused Chaudhary Abdullah Al Mamun. Accused Asaduজ্জামান Khan Kamal is liable for committing crime against humanity for the occurrence of killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka. In this occurrence, they are liable for committing crimes against humanity by their abatement and failing to prevent the atrocities, and also to failing to take necessary preventive measures, punitive measures, and thus Asaduজ্জামান Khan Kamal
is held liable for the commission of crime against humanity under section 32A, 32G, 32H, 41B, 43 of the International Crimes Tribunal Act 1973 for the commission of killing of 6 persons both at Sankarpur and 6 persons at Ashulia of Sabar, and for both the occurrences he committed 4 counts of offences, crime against humanity, 4 times, by his abatement and failure to take necessary actions in Sankarpur, by his abatement and failure to take necessary action at Ashulia. So for all these 4 counts, we have decided to award a single sentence of death to Asaduzzaman Khan Kamal. As regards Chaudhry Abdullah Al Mamun, as I have elucidated before, he has contributed to the trial of this case by making full and true disclosure of the circumstances within his knowledge. Yet, he also admitted, and he was involved in all the occurrences throughout the 36 days of movement, considering both his contributions, his admissions, with the material evidences to the tribunal to arrive at the correct decision, and also in consideration of the gravity of the offence, we are both remitting his sentence and awarding a sentence with leniency. That is, the offences involve capital punishment. But for his contribution, we have decided to inflict him with the sentence of imprisonment for 5 years. The properties of accused Sheikh Hasina and accused Asaduzzaman Khan Kamal in Bangladesh be confiscated in favor of the state. The government is directed to pay considerable amount of compensation to the protesters concerned in this case, who have been killed in July movement 2024, and also to take measures to pay adequate compensation to the wounded protesters in consideration of the gravity of their injury and loss. The sentence shall be carried out in accordance with the provisions laid down in section 20, subsection 3 of the International Crimes Tribunal Act 1973, preferably pursuant to the long-standing practice. Let a copy of this judgment be transmitted to the District Magistrate Dhaka for necessary action. Let copy of the judgment be supplied to accused Chaudhry Abdullah Al Mamun according to law. The absconding accused will not get any copy at the moment. So thank you all very much. দর্শক, আমরা আবারও চলে যাচ্ছি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1-এ, সেখানে রায় পরবর্তী ব্রিফিং চলছে। প্রশ্নে এই মামলা বলেছেন, এই আদালত বলেছেন, এই মামলা ওই বিষয়ে ওনারা কোনো কমেন্ট করেননি। শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান খান কামাল সাহেবের বাংলাদেশে তাদের সমস্ত সম্পত্তি
ক্রোক করা হয়েছে, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আর কোনো প্রশ্ন? এদিকে গাজীপুরে কালিয়াকৈরে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের গেটের সামনে ও গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের গেটের সামনে ককটেল ফাটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে পুড়ে গেছে প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড। ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক সংলগ্ন কালিয়াকৈরের হরতকিতলা গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের গেটে ভোরে এসব ঘটনা ঘটে। গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের নিরাপত্তা কর্মী সিরাজুল ইসলাম জানান, ভোর 5টার দিকে দুর্বৃত্তরা ককটেল নিক্ষেপ করে। এ সময় সাইনবোর্ডে আগুন ধরে গেলে তা নিভিয়ে ফেলা হয়। একই সময় কালিয়াকৈরের গোয়ালবাথান এলাকায় গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের প্রধান ফটকের ককটেল নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা। এই প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডটিও আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দর্শক, এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আছে আমাদের আরো একজন সহকর্মী ইমদাদুল্লাহ বাবু। রায় নিয়ে আইনজীবী ও জুলাই শহীদ পরিবারের প্রতিক্রিয়া জানতে আমরা সরাসরি এখন কথা বলবো তার সাথে। বাবু, এই রায়ে জুলাই শহীদ পরিবাররা কি সন্তুষ্ট? আপনারা জানেন যে এরই মধ্যে চারটি অভিযোগে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং একটি অভিযোগে শেখ হাসিনার আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই রায়ের পর কিন্তু আদালত পাড়ায় আমরা যে উচ্ছ্বাস দেখতে পেয়েছি সেটি হচ্ছে অন্যরকম একটি উচ্ছ্বাস। এই আদালতের বাইরে কিছু দূরে কিন্তু জুলাই যোদ্ধা যারা রয়েছেন, আহত যারা রয়েছেন, তারা কিন্তু অবস্থান করছেন এবং তারা এই রায়ের পরই কিন্তু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন এবং আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মাত্র ট্রাইব্যুনাল ভিতর থেকে জুলাই আহত যারা রয়েছেন তারা কিন্তু বেরিয়েছেন তাদের কৃত্রিম পা আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। তারা হেঁটে বের হচ্ছেন এখান থেকে। তো তাদের সাথে আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করেছি, কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি। তারা বলছেন এই রায়টি যুগান্তকারী একটি রায় হয়েছে এবং এই রায়ের ফলে তারা বিশ্বাস করতে চান যে দেশে ন্যায় বিচার যেটি রয়েছে সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই রায়টি এখন দ্রুত বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করবে এমনটি তারা আশা করছেন। তো এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় কিনা সেটি আমরা চেষ্টা করছি। কেবলমাত্র রায়টি শেষ হয়েছে, সে কারণে এখানে আসলে ভেতরে যারা ছিলেন তারা ধীরে ধীরে বেরোচ্ছেন। আপনি জানেন যে এই যে আদালত পার্টি রয়েছে এর পাশে সবার প্রবেশাধিকার কিন্তু নিষেধ রয়েছে। তো এই গেটের ঠিক বাইরে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের গেটের সামনে আপনি যদি আমি একটু আমার সহকর্মী আশিক এম রাসেলকে অনুরোধ করবো দেখানোর জন্য যে এই গেটের বাইরে কিন্তু অনেকে অবস্থান করছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ভিতরে কিন্তু তারা ঢুকতে পারেননি। তারা কিন্তু সেখানে তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন যে এই রায়টির ফলে কিন্তু তারা খুবই আনন্দিত এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের উচ্ছ্বাস এখানে দেখা যাচ্ছে। তো কিছুক্ষণ মধ্যে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করবো। তো এই ছিল আমার কাছে সবশেষ তথ্য। দর্শক, আদালত প্রাঙ্গণে এখন কথা বলছেন চিফ প্রসিকিউটর। আমরা এখন সরাসরি তার সাথে যুক্ত হচ্ছি। অপরাধের দায়ে তারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাদেরকে বাংলাদেশ ভারত সরকারের কাছে ফেরত চাইবে এবং ভারত সরকার যদি আইনের শাসন, ন্যায় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তারা সেই আসামিদেরকে ফেরত প্রদান করবেন এবং তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত আনার মাধ্যমে তাদের উপরে যে সাজা দেওয়া হয়েছে সেটা কার্যকর করা যাবে। যে প্রক্রিয়া আছে সেটি হচ্ছে যে ইন্টারপোলের মাধ্যমে, যেহেতু একটি বাংলাদেশের একটা ট্রাইব্যুনাল থেকে উপযুক্ত আদালতের থেকে তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে, তাদেরকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশে এনে সেই সাজা কার্যকর করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যে কোনো আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে যদি আপিল করতে হয়, যেমন আমাদের এই মামলায় এই সাজার বিরুদ্ধে 30 দিনের মধ্যে আসামিরা চাইলে সুপ্রিম কোর্টে আপিল দায়ের করতে পারবেন, কিন্তু সেই আপিল দায়ের করতে হলে পলাতকরা কেউ করতে পারবেন না, কারণ পলাতক ব্যক্তির আইনগত কোনো অধিকার থাকে না। তাহলে আপিল করতে হলে তাকে অবশ্যই এসে বাংলাদেশে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং জেলে গিয়ে তিনি তখন সুপ্রিম কোর্টের কাছে তার সাজার বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করতে পারবেন। যদি আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে তার রাইট অফ অ্যাপিল থাকবে না। এই মামলার অবজারভেশনের কথা জানতে চাচ্ছিলাম যে ট্রাইব্যুনাল কি মনে করেন যে এটি যে ব্যাপক এবং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছিল, এই বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের অবজারভেশন? দেখুন, আমরা বারবারই বলেছি এবং আদালত এটা কিন্তু বারবার পরিষ্কার করেছেন যে ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি অর্থাৎ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হতে হলে তাকে দুটো শর্ত পূরণ করতে হবে। যে অ্যাটাক বা আক্রমণের মাধ্যমে মানুষ যে হত্যা হয়েছে সেই অ্যাটাকটা হতে হবে ওয়াইড স্প্রেড অথবা সিস্টেম্যাটিক। আদালত এখানে তার ফাইন্ডিং দিয়ে বলেছেন জুলাই আগস্ট 2024-এ বাংলাদেশের ছাত্র জনতার উপরে যে অ্যাটাকটা করা হয়েছিল সেই অ্যাটাকটা হয়েছিল নিরস্ত্র সিভিলিয়ানদের উপরে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এটা ছিল ওয়াইড স্প্রেড, ব্যাপক মাত্রায় আক্রমণ, কারণ বাংলাদেশের অলমোস্ট এভরি পার্ট অফ দি কান্ট্রি এই অ্যাটাকটা পরিচালিত হয়েছে।
দ্বিতীয়ত যেটা তারা বলেছেন যে ওয়াইড স্প্রেড হওয়ার পাশাপাশি এই অ্যাটাকটা ছিল সিস্টেম্যাটিক, কারণ রাষ্ট্রের টপ র্যাঙ্কিং থেকে একদম কমান্ড এসে নিম্ন স্তর পর্যন্ত কমান্ড পৌঁছেছে এবং রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হয়ে এই অপরাধটা করেছে, সিস্টেম্যাটিক। এবং এইটা তারা করেছেন তাদের সম্পূর্ণ জ্ঞানত, তারা জেনে বুঝে এটা করেছেন। বাংলাদেশে কোথায় কত লোক মারা গেছে, কি আক্রমণ হচ্ছে, কি অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে, সব সম্পর্কে এই অপরাধীরা যারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন তারা প্রত্যেকে জ্ঞাত থেকে, তাদের নলেজের মধ্যে থেকেও তারা এই অপরাধ সংগঠন করেছেন। সুতরাং ওয়াইড স্প্রেড, সিস্টেম্যাটিক এবং উইথ দি নলেজ, এই সবগুলো শর্ত এই অপরাধের মধ্যে এই শর্তগুলো পূরণ হয়েছে বলেই এটা ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি এবং সেই ক্রাইমস এগেইনস্ট তাদেরকে এই শাস্তিটা দেওয়া হয়েছে। একটা বিষয় সেটা হলো যে এই বিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে আসামিদের সরাসরি তারা না থাকলেও বলার চেষ্টা করেছেন বিচারের অস্বচ্ছতা এবং তারা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার, বিশেষ করে আপনারা যারা এখানে আছেন বিগত সরকারের সময় আপনারা অপরপক্ষে ছিলেন। এক, দ্বিতীয় হলে এই বিচার চলার সময় বা পুরো বিচার কার্যের সময় আপনারা কোনো ধরনের হুমকি ধামকি থ্রেট এ ধরনের মুখোমুখি হয়েছেন কিনা, কোনো চাপ ছিলেন কিনা, আজকে যেহেতু রায় হয়ে গেছে সেই ব্যাপারে আপনি বলবেন কিনা? দেখুন, ইতিমধ্যে কিন্তু আদালত তার অবজারভেশনে বলেছেন যে এই আসামিরা বিচার চলমান থাকা অবস্থায় মামলার সাক্ষী, বিচারক এবং ট্রাইব্যুনালের সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে হত্যা করার, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন এবং সেই দায়ে কিন্তু আসামি শেখ হাসিনার 6 মাসের কারাদণ্ড হয়েছে। সুতরাং এটা দর্শক, রায়ের প্রতিক্রিয়া এই মুহূর্তে জামায়াতে ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া জানানো হচ্ছে, সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী। এবারে নির্বাচন গতানুগতিক কোনো নির্বাচন নয়, বরং দেশ রক্ষার নির্বাচন। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেওয়ার সময় এ মন্তব্য করেন উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। নির্বাচন ও গণভোটে শতভাগ সততা, নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, জাতি বহু প্রহসনের নির্বাচন দেখেছে, সেই স্মৃতি ছাপিয়ে যেতে ভূমিকা রাখতে হবে সবাইকে। তিনি জেলা প্রশাসকদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, এবার বিপুল সংখ্যক তরুণ ও নারী ভোটার রয়েছে যারা ভোট দেওয়ার উপযুক্ত হলেও গত 15 বছর ধরে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। এটা গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী নির্বাচন উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই নির্বাচন গণ অভ্যুত্থানকে পূর্ণতা দেওয়ার নির্বাচন, যার মধ্য দিয়ে জাতির জন্য নির্ধারিত হবে শতাব্দীর গতিপথ। কথাটা মনে রাখতে হবে, পরিষ্কার করে মনে রাখতে হবে। এটা 5 বছরের নির্বাচন না, গতানুগতিক আসে যায়, ভোটার দিয়ে ভোট দিয়ে যায়, কি কোন দল জিতলাম আর কি কোন দল জিতলো, এটা কোন দল জিতলো কোন দল হারলোর ব্যাপার না, দেশ জিতলো কি দেশ হারলো এটার বিষয়। কারণ এটা যদি এই দেশ না জিতে তাহলে এই দেশের অবস্থান করে প্রশ্নবোধক হয়ে যাবে। কাজে আমাদের এই প্রশ্নে জিততে হবে, আমাদেরকে এই গণ অভ্যুত্থানকে সার্থক করতেই হবে। এটার কোনো ব্যত্যয় আমাদের কাছে নাই, আমাদের আর কোন সুযোগ, তুমি যত তর্কই করো এটার কোনো সুযোগ নাই। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার AMM নাসির উদ্দিন। আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে তৃতীয় দিনের সংলাপের শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি কথা বলেন। এ সময় সিইসি বলেন, নির্বাচন কমিশন যত চেষ্টাই করুক, রাজনৈতিক দলগুলো সহযোগিতা না করলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। সংলাপে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা বলেন, কেউ নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙলে ইসিকে কঠোর হতে হবে। বড় দলের প্রার্থীরা যেন ছোট দলের প্রার্থীদের চাপে রাখতে না পারে, সে বিষয়ে ইসিকে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন তারা। জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো না চাইলে এবং তারা যদি সমস্যা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে দেখবেন যে হয়তো একটা প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন তরফ থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে একটা সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা চেষ্টা করে যাব। আপনারা আপনাদের ক্যান্ডিডেট যারা থাকবেন, যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, অথবা আপনাদের কর্মী বাহিনী যারা থাকবে, তাদেরকে আপনারা একটু দয়া করে নির্বাচনী আচরণবিধি মানার বিষয়ে একটু ইনফ্লুয়েন্স করবেন, প্রভাবিত করবেন এবং এটা আপনার দলের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত করবেন, তাহলে আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়।
প্লাস্টিকের দাপটে হারিয়ে যেতে বসেছে বাঁশের তৈরি তৈজসপত্র। পূর্বপুরুষের এই পেশাকে কেউ কেউ আঁকড়ে রাখলেও অনেকেই রুটি রোজগারের জন্য বেছে নিয়েছেন ভিন্ন পথ। জয়পুরহাটে আদিবাসী মাহলি সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী বাঁশের তৈজসপত্রকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বর্তমানে বাঁশের দাম বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি পুঁজির অভাবে তাদের অনেকের জীবনে দুর্দিন যাচ্ছে। জয়পুরহাট প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম রফিকের তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান। আবহমান কাল থেকে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য বাঁশের তৈরি তৈজসপত্র। এ শিল্পে কাজ করে জয়পুরহাটে জীবিকা নির্বাহ করছেন কয়েক হাজার আদিবাসী মাহলি সম্প্রদায়ের মানুষ। তবে কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে এসব হস্তশিল্প। একটা সময় বাঁশের তৈরি ঝুড়ি, ডালা, পলো, কুলা, চালনি, চাঙ্গারি, খোলই ও হাত পাকা সহ নানান ধরনের তৈজসপত্র বিক্রি করে তাদের সংসার চললেও এখন আর সেই সোনালি দিন নেই। তুলা, ডালি, চাঙ্গারি এইগুলো সব আমরাই বানাই, এখান থেকেই বিক্রি করা হয়। আগে যেমন বিক্রি হচ্ছিল এখন আর সেই বিক্রি হচ্ছে না। আমি এই ব্যবসা 20 বছর থেকে করতেছি। আমাদের এখানে 50 ঘরের মতো বানাই, আমরা কিনে নিয়ে তা খুচরা বিক্রি করি। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্লাস্টিকের ব্যবহার। বাঁশ দিয়ে যেসব তৈজসপত্র তৈরি হতো তার প্রায় সবই প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হচ্ছে, দামেও সস্তা। এ কারণে বাঁশের তৈরি তৈজসপত্র মার খাচ্ছে প্লাস্টিকের চমকপ্রদ পণ্যের সামনে। ক্রমাগত লোকসানের মুখে টিকে থাকতে না পেরে অনেকেই পেশা পরিবর্তন করছেন। এই জিনিস বানায় আমাদের কোনো পড়তা হচ্ছে না। আমাদের বাঁশের দাম বেশি, বাঁশ কিনতে গেলে আমাদের 150-200 টাকা লাগে, অথচ জিনিস বিক্রি করতে আমাদের দাম হয় না। কুটির শিল্পটিকে টিকিয়ে রাখতে উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ সহ অন্যান্য সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে বিসিক। তাদের আর্থিক সহযোগিতা লাগলে বিসিকে নিজস্ব কিছু ঋণ আছে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের ঋণের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্লাস্টিকের ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, এজন্য এরই মধ্যে প্লাস্টিকের একবার ব্যবহারযোগ্য পণ্য নিষিদ্ধ করেছে পরিবেশ মন্ত্রণালয়। উদ্যোক্তারা বলছেন বাঁশের তৈজসপত্র তৈরির হস্তশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে দরকার সমন্বিত উদ্যোগ। ব্যুরো রিপোর্ট, এটিএন বাংলা। এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কাল মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও ভারত। এই ম্যাচ শুধু 3 পয়েন্টের লড়াই নয়, বরং দুই দেশের ফুটবল মর্যাদা ও ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতার রূপরেখা নির্ধারণ করবে। উভয় দলই নিজেদের শক্তিশালী একাদশ নিয়ে মাঠে নামার পরিকল্পনা করছে। মঙ্গলবার রাত 8টার দিকে ঢাকা স্টেডিয়ামে মাঠে নামবে দুই দল। পরাগ আরমানের রিপোর্ট। দুই দলের কোচ আর অধিনায়কের এই যে বন্ধুত্ব আর ভালোবাসাবাসী পরের দিনই তা শত্রুতায় পরিণত হবে। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ও ভারত জয় পেতে একে অন্যের বিপক্ষে নামবে দ্বৈরথে। এশিয়ান কাপে চূড়ান্ত পর্বে যাওয়ার লড়াই থেকে দুদলই অনেকটা পিছিয়ে আছে, তবে হোম অ্যাডভান্টেজ নিয়ে মর্যাদার লড়াইয়ে ভারতকে হারাতে চায় বাংলাদেশ। আমরা ভালো প্রিপারেশন করছি, ভালো প্র্যাকটিস করছি। আনফরচুনেটলি লাস্ট ম্যাচ আমরা আবার লাস্ট মিনিটে একটা গোল কনসিড করছি, কিন্তু এটা we have to forget about that and focus on tomorrow's match, India's সাথে। সো আমি নিজে অনেক কনফিডেন্স আছে। শেষ 5 ম্যাচে জয়হীন হ্যাভিয়ার কাবরেরার দল, উল্টো সিঙ্গাপুর ও হংকং এর কাছে পরাজয়। ভারতের নিশ্চিদ্র ডিফেন্স ভাঙাটাই এখন লাল সবুজের দলের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ভারত ভালো দল, তাদের দলে বেশ কয়েকজন ভালো ফুটবলারও আছে, কিন্তু আমাদের সামর্থ্য আছে তাদেরকে হারানোর। জিততেই মাঠে নামবো আমরা। প্রথম লেগের ম্যাচে বাংলাদেশের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছিল ভারত, তবে সুনীল ছেত্রীকে ছাড়া এ ম্যাচে জয় পাওয়াটা বেশ কঠিনই হবে বলা যায় সফরকারীদের জন্য। তবু মর্যাদার লড়াইয়ে 3 পয়েন্টে চান ভারতের কোচ খালিদ জামিল। কিছুদিন ধরেই বাংলাদেশ অনেক ভালো ফুটবল খেলছে, আমাদের সামর্থ্য আছে তাদের হারাবার। আগের ম্যাচে কি হয়েছে না হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা ভাবতে চাই না, জয়ই আমাদের টার্গেট। জয় পেতে দুদলই আক্রমণাত্মক ফুটবলে ভরসা করছে, তবে মর্যাদার এই লড়াইয়ে কোন দল যে শেষ হাসিটা হাসবে তা আপাতত দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। পরাগ আরমান, এটিএন বাংলা, ঢাকা। শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শুনাম আরো একবার। জুলাই
জুলাই গণহত্যার দায়ে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি আব্দুল আল মামুনের 5 বছরের কারাদণ্ড। রায়কে ঘিরে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ, অগ্নিসংযোগ। পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে ধানমন্ডি 32-এর ছাত্র জনতা, লাঠিচার্জ, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করল যৌথ বাহিনী, কয়েকজন আহত। এবারে নির্বাচন দেশ রক্ষার বললেন প্রধান উপদেষ্টা। ডিসিদের শতভাগ সততা, নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ। এবং সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত কমিশন, সংলাপে সিইসি, আচরণবিধি মানতে ইসিকে কঠোর হওয়ার পরামর্শ দলগুলোর। পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি। এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtube/ATN Bangla News। ধন্যবাদ।